Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Okay. See here. So, as you know that in a previous class we discussed about the integers. In that particularly, we discussed the problems in your exercises. So, and we have discussed 1.1, 1.2, and also I have given 1.3 and 1.4 as the homework. I think all of you did these homeworks. Is there any doubt on these exercises? You have to be asked. Is there any doubt on these questions? In the exercise 1.3, is there any doubt? Yes, sir. Exercise 1.3, 6 question and 7 step. Cement 6 companies earns. This one, this one Yes, sir. and 7th one. Is it right? Yes, Yes, sir. sir. Eighth one, sir. 8th B. Sir, 8th B, sir. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ Yes, ಹಂಗ sir. ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವಿಲ್ಲ. ಸರಿ, sir. ಸೊ now come to the 6th question. That was the question be like that. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? So just look at this problem. What he has asked that he's freezing the room temperature. Freezing means lowering the room temperature from Yes, sir. what? From the 40 degrees Celsius temperature. So now the present room temperature will be, what is there? Present room temperature ಎಷ್ಟಿದೆಯೇ? 40 degrees Celsius. 40 degrees Celsius. Okay. 40 degrees ಈ Celsius. 40 degree Celsius room temperature ಅನ್ನು freezing ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Freezing means ಏನು? Lowering the temperature, ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. ಓಕೆನಾ? 5 degrees Celsius. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 5 degree Celsius every hour, ಅಂದ್ರೆ for every 1 hour the temperature will be reduced 5 degrees Celsius. ಪ್ರತಿ ಅವರ್ಗೆ 5 degree Celsius ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 hours? ಅಂದ್ರೆ 10 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ temperature temperature at every hour is how much? 5 degrees Celsius. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 hour ಆದ್ಮೇಲೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 hour ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗ ಆಗುತ್ತಾ? ಅವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. After 10 hours, the temperature reduced is 5 into 10 is 5 into 10 into ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10. 5 into 10. 50 degrees Celsius. 50 degrees Celsius. 50 degrees reduce ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ will be ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? therefore 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವಾಗ 50 ಡಿಗ್ರಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -10 degrees Celsius, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ? -10 degrees Celsius. ವೆರಿ ಗುಡ್. -10 degree Celsius. Are you understood? Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now come Yes, to sir. the next question. Look at this question. So the seventh one, what he has told the questions. See here. In a class test containing 10 questions, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 10 questions ಇದಾವೆ. 5 marks are awarded for every correct answer. 1 correct answer ಕೊಟ್ರೆ 5 marks and -2 marks are awarded for every incorrect answer. 1 question ಗೆ ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ರೆ -2 marks, ಅಂದ್ರೆ 2 marks ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And 0 for the questions not attempted. ಒಂದ್ ವೇಳೆ questions ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 marks ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ? There are 10 questions. 10 questions in a test. In a test. Okay na? And for every correct answer, how much marks? 5 marks. For every incorrect answer, for every Incorrect answer. for Incorrect incorrect answer, -2, sir. for not attempting, Not attempting is 0 marks. 0, sir. 0 marks, sir. 0. Not attempting 0 marks, sir. 0 marks, sir. very good, very good. Now look at the first question. What he has asked, Mohan gets, look at the first question. Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answer. What is his score? Mohan gets 4 correct answer and 6 incorrect answer. What is his score? Okay. Mohan, look at, gets 4 correct answer. Mute your audio. 4 correct answers. Therefore 4 correct answer ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1 correct answer 5 marks ಆದ್ರೆ 4 5 20 marks. Correct? Okay. Yes, sir. Next ಅದ್ರೊಳಗಡೆ and again Mohan gets 6 incorrect answer. ಓಕೆನಾ? ಈಗ 6 ಅಂದ್ರೆ 1 ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್? -2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ದು? ಟೋಟಲ್ ಮೋಹನದು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ Are you understood? Gets the score was 8 marks. Yes, Mohan gets 8 marks in a test, or he scores 8 in a test, like that. Are you understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Again come to the very good. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳಕತ್ತೀರಲ್ಲ, ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರ. ಹಾ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗ ಕತಿ ಕೇಳ್ದಂಗ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹಾ, ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ look at this one. Second one, ರೇಷ್ಮಾ ಅಂದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ರೇಷ್ಮಾ gets 5 correct answer. 5 incorrect answer. What is her score? Now, okay, ನೋಡೋಣ. ರೇಷ್ಮಾ gets 5 correct answers. correct answer. Therefore, Incorrect. 5 5 into 5 equal to 25. 25. Okay na? And again, Yes, sir. Reshma gets 5 incorrect answers. 5 incorrect answers. Incorrect answers. Therefore, minus 2 into 5. Minus 2 into 5 equal to minus 10. What is her score? Therefore, Her score is 15. total score is Equal to 15. 5 minus 10. Minus 15. Minus 15. Plus 15. She has got 15 marks. Yes, she had got 15 marks. 15 marks in exam. Very good. ರೇಷ್ಮಂದ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Shall I rub this one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next. Yes, sir. Third one. Tina gets Mute ಮಾಡ್ಬೇಕು. Tina gets 2 correct and 5 incorrect answers. Out of Okay. 7 questions she attends. Hmm. What is her score? Very good. Hina gets. Hina Gets gets. correct answer. How much? 2 correct answers. 2 correct answers. 2 correct answers. Therefore, 5 into 2 equal to 10. Therefore, 5 5 into 2 5 equal to 2. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ? 2 2 into 5 equal to 10. ಕರೆಕ್ಟ್. Hina gets Incorrect 5 incorrect answers. 5 incorrect answers. Correct answer. 5 incorrect answer. Okay. Answer. Therefore, 5 into minus 2. 5 into minus 5 into minus 2 is equal to Therefore, minus 10. total score. 10 Total score is 10 minus 10 equal to 0. The total score is what? 0, sir. 0. 0. 0. Very good. 0, sir. Are understood? Yes, Are understood? 0 in exam, sir. Very good. Yes, sir. Now fine. Shall I rub this one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next question. That is 8th question. A cement company. Okay, 8th question nodri. A cement company earns a profit of 8 per bags of white cement.
sold and a loss of 5 per bags for grey cement sold. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾರೋದ್ರಿಂದ 8 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಗ್ರೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರೋದ್ರಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಳ್ತದ್ದು 8 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಯಾರ್ಯದು ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ white cement bags and 5 rupees for selling grey cement bags. This is the given data. Okay na? What he has told, the first one is, yes, what he has told, a company sells 3,000 bags of white cement, 5,000 bags of grey cements in a month. What is its profit or loss ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಟೋಟಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳದಲ್ಲಿಗೆ 3,000 ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಾನೆ, 5,000 ಗ್ರೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಓವರ್ ಆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದೀನ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ಸು? 3,000 bags. 5,000 bags of grey cement. ಓಕೆ, ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ 3,000 ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 1 ಬ್ಯಾಗಿಗೆ 8 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 3,000 ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 24,000. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ ಎಷ್ಟು? 24,000. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಬಿ, ಕಮ್ ಟು ದಿ ಬಿ. ಸಾರಿ, ಇನ್ನು ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗನೆ ಇದೆ ಗ್ರೇ ಸಿಮೆಂಟ್. ಅದ್ರೊಳಗನೆ ಗ್ರೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 5,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ 5 ರೂಪೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 5,000 ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 25,000. 25,000. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು? Loss. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರ ಅಂದ್ರೆ 25,000 ಮೈನಸ್ 24,000 ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1,000. The company had lost of 1,000 rupees. Are understood? Yes, sir. Had lost of 1,000 rupees. Are understood? 1,000 rupees. Yes, sir. Is there any doubt in this question? No, sir. No, sir. Okay. So now come to the second one. ಅದ್ರೊಳಗನೆ ಬಿ ನೋಡೋಣ. ಸರಿ, ಬಿ ನೋಡೋಣ ಇದ್ರೊಳಗೆ. Okay, what has asked B, what is the number of white cement bags it must be sold to have neither profit nor loss? If the number of grey bags sold is 6,400 bags. ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಅವ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನ ಗೊತ್ತಾ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಲಾಸ್ನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಾನ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅವನು, ಆ ಗ್ರೇ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 6400 ಕೊಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಆ 6400 ಅಷ್ಟನ್ನ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? Yes, sir. ಓಕೆ. ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎದ್ರದ್ದು, ಇದು ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಲಾಸ್ ಎದ್ರದ್ದು, ಗ್ರೇ ಸಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌ ಮಚ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಚ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 8 rupees. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು? 6400. ಇಂಟು ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 5 rupees. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ನ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 8 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ಲಿ. ಇದು 5 into 6400 ಮಾಡ್ರಿ. $32,000, sir. 32,000 ಆಗುತ್ತಾ? Yes, sir. ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ 8 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾ ಎಸ್, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದು? ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 8 4 32. 4,000 is the answer. Therefore, number of The number of white cement bags are how much? 4,000. 4,000. Are understood? 4,000. Yes, sir. 4,000. Yes, sir. Is there any doubts? No, sir. No, sir. No, sir. 9th ಹತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫುಲ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು. ಅದು 9th ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋಣ? ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 1.4. ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ? Nothing is doubt? Fifth one, sir. Fifth, Sir, sixth. Yes, sir. Yes, sir. Sir, sixth one, sir. Sir, seventh, sir. Seventh. ಒಬ್ರು ಏನೇನ್ರಿ, ಒಬ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅನ್ರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಅನ್ರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಅನ್ರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ ಅನ್ರಿ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದೆ ತಾನೆ? ಒಬ್ರು 7th one ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನು ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ ಅಂತೂ ಈಸಿ ಇದೆ. What is that? Yes, sir. Write 5 pairs of integers AB such that A divides B is equal to -3. ಅಂದ್ರ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದಾವೆ, ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಎ ಬಿ ಎರಡು ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟಿಜರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ -3 ಬರಬೇಕು ಅಂತಾವ್ ನೀವು ಬರೀರಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅವನು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಒಂದು ಪೇರು? 6 and -2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 6 -2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? -3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪೇರ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ 5 ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಯಾವ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ?
Plus 12 27 divided 9, sir. 12 minus 4 ಬರ್ತದೆ. 12 divided by minus 4 is minus Minus 9, 3, sir. minus Sir, 9 3. Okay, minus 9 divided by minus 3. Minus 15, ಆಯ್ತಲ್ಲ? 5. ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡ್ರಿ. Okay, fine. Now, come to the fifth question. The temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. Above zero ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ತಿಳಿದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 12 noon ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 12 o'clock ಗೆ afternoon the temperature is plus 10 degrees Celsius. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour, every hour 2 degrees Celsius ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ until midnight. Midnight ಅಂದ್ರೆ at what time? 12 o'clock. Exactly 12 a.m. 12 o'clock. Midnight. 12 a.m. exactly midnight. So at what time would be the temperature be 8 degrees Celsius below zero? Below zero means minus 8 degrees Celsius. ಹಾಗಾದ್ರೆ minus 8 degrees Celsius ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು 1 p.m. sir. noon, afternoon, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, afternoon at 12 o'clock ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ಪ್ಲಸ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ 1 ಅವರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್? 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 12 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? 1 o'clock. So what is the temperature now? 8 degrees Celsius. 8 degrees Celsius. Next 2 o'clock ಗೆ 6 degrees Celsius. 3 o'clock ಗೆ 4 degrees Celsius. 4 degrees So 5 o'clock ಗೆ 0 degrees Celsius. And 1 minus 2 degrees Celsius. very good. Minus 2 degrees Celsius. 7 o'clock ಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? Minus 4 8 o'clock ಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? minus 6 degrees Minus 6 degrees Celsius. 9 o'clock ಗೆ Minus 8 degrees Celsius. minus minus 1 degrees minus 14 degrees Celsius. Okay, correct. ಓಕೆ, ಇದು ಮಿಡ್ ನೈಟ್. ಇದು ಸಾಕು, ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ವರ್ಗು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ಮಿಡ್ ನೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ? minus 8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? minus 14 degrees Celsius. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕಿರುತ್ತೆ? at 9 o'clock. At 9 o'clock the temperature will be minus 8 degrees Celsius. Are understood? Yes, sir. Minus 8 degree Celsius temperature will be at 9 o'clock. 9 o'clock. So 9 Sir. o'clock, sorry. 9 o'clock. Okay na? हाँ बोलो. Sir, ನೀವು minus 8 degrees Celsius 1 o'clock ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ minus 7 degrees Celsius ತಗೊಂಡಿರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ರೀ 7 ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿನಿ? ಅಲ್ರಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ 1 o'clock ಈಗ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 o'clock ಈಗ 7 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ರಿ? 6 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ದಿರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಅವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತೈತೆ? 2 ಡಿಗ್ರಿ 2 degrees Celsius. ಹೌದಿಲ್ಲ? 2 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 8 ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 6.
6 ರಾಗ 2 ತೆಗಿ 4 4 ರಾಗ 2 ತೆಗಿ 2 2 ರಾಗ 2 ತೆಗಿ 0 0 0 ಹಾ 0 ರಾಗ 2 ತೆಗಿ -2 ಕರೆಕ್ಟಾ ಲೈಕ್ ದಟ್. yes sir yes sir Next, is there any doubt in this question? no sir no sir no sir ಓಕೆ ಈಗ 6th ಒಂದು ನೋಡೋಣ. yes sir ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸರ್ ಈಸಿ ಅದ ರೀ 1.4 ಒಳಗೆ. ಹೌದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದಾವ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಲ್ಲ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ. 6th one ನೋಡ್ರಿ. 6th ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ 3 marks plus 3 marks ಆರ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 3 marks 3 ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 marks ಅಂದ್ರೆ 3 marks ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ -2 marks. -2 marks are given for every incorrect answer. Okay na? -2 And no marks for not attempting. Not attempting ಗೆ 0 marks. Okay na? And now come to the first one. ಯಾರು? ರಾಧಿಕಾ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 20 marks. ಆಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನೋಡ್ರಿ. ರಾಧಿಕಾ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಷ್ಟು? ರಾಧಿಕಾ ಸ್ಕೋರ್ 20 marks 20 marks. ಅಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ 20 marks ಬಂದಿದೆ ಆಕಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 12 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಈಕಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ? 12 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 12 ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶಿ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಕೋರ್ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 12 into 3 ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆದ್ರೆ 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 36. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 36 ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದಂತ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕಿಗೆ? 20. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಲಾಸ್ ಆದ ಆಕಿಗೆ? 36 minus 20 16 sir. ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. Score of incorrect answers. Score of incorrect answers. Yeah. Score of incorrect answers. Sir, your voice break aate 3. No sir. Your voice is breaking, sir. Your voice is sir. breaking. Sir, your voice is breaking, sir. Breaking, sir. Your voice is breaking, sir. Yes sir. Your screen also not coming, sir. Sir, your screen is stop. Yes, sir. Yes sir, your Sir, screen your is not. voice is not hearing, sir. Voice is not hearing, sir. Sir, your voice is not hearing, sir. And your screen also not visible, sir. Score of Yes, sir. incorrect answers. Yes, sir. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಕೋರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 16. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಸರ್ ಈಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತೈತ್ರಿ. Yes sir. ಈಗನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತೈತ್ರಿ. ಓಕೆ, ವೇಟ್.
ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. The B question be like that. What he has asked? Mohini scores -5 marks in this test. Mohini scores total score ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಕಿದ್ರು? -5 marks. Okay na? Yes, No, sir. she has got 7 correct answer. So she got 7 correct answers. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತ್ರಿ? ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 7 into 3 21 ಸ್ಕೋರ್. ಹಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೋರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. And how many questions has she attempted incorrectly ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನಾವೇನ್ Yes, ಮಾಡೋಣ sir. ಹೇಳ್ರಿ? ಇದು ಸ್ಕೋರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆಕಿಗೆ? 21. ಹೌದಿಲ್ಲ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? 21 ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ -5 ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. 20 1 - 5 1 - 5 sir. ಮೈನಸ್ ಆಫ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಬರ್ಕೋಬೇಕದು. -5 Yes, sir. 21 plus 21 plus Plus 5 sir. 21 plus 26 sir. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಲಕ್ಕಿ ಆಕ್ಚುಲಿ? 26 ಸ್ಕೋರ್ ಆಫ್ incorrect answers. Score of incorrect answers Incorrect answers is 26. 26. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ನಂಬರ್ ಆಫ್, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? divided by 2 sir. 20. divided by 2 13 13 sir. 13 sir. 13 questions. Yes sir. Okay na? Yes sir. She answered incorrectly. 13 answers. Is it right? She answered 13 answers incorrectly. Very good. Okay na? Is there any doubts? No sir. No sir. No sir. Sir, 7th one sir. 7th ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತೋಡ್ರಿ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರ್ ನೋ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಸರ್, ನಾವು ಬರೀತೀವ್ರಿ. ನೀವು ಬರೀತೀರಿ, ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅದೊಂದು ಹೇಳೇ ಬಿಡ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಐತಿ. 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ದ ಬಹಳ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. The 7th one is, just look at, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute. First ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, an elevator ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಿಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ? ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಿಫ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಮಾಲ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬದ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ತಾನೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಮೇಲೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಲಿವೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಮೈನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೈನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ KGF ಮೂವಿ ನೋಡಿರಲ್ಲ? ಇದು KGF ಅಂದ್ರೆ ಏನು? KGF ಅಂದ್ರೆ ಏನು? KGF ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. ಅಲ್ರಿ, ಇದು ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ.
ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ತಿಳಿದಾ? ಅಲ್ಲೇ Yes, sir. ಗೋಲ್ಡ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ತಿಳಿದಿಲ್ಲ? KGF ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಗೋಲ್ಡ್ ತೆಗಿತಾರ ಅಲ್ಲೇ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿತಿರ್ತಾರೆ. ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ. ತಿಳಿದ? ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕ ಮೈನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಮೈನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಗಳು ಹಂಗೆ ತೆಗ್ ತಡ್ಕೊಂತ ನೆಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು. ಎಸ್. ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಆನ್ ಎಲಿವೇಟರ್ ಡಿಸೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಮೈನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 6 minutes per minute. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲಿವೇಟರ್, ಒಂದು ಎಲಿವೇಟರ್ ಇದೆ, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಹೌದಾ? ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 6 meter ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 6 ಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಅಂದ್ರೆ 6 ಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು, ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ 6 ಬಾರ್ MIN ಅಂದ್ರ 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಹಾ. ಇಫ್ ದ ಡಿಸೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 10 meter ಅಬೋವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಹೌದಾ? ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಬೋ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಬೋ ಇಲ್ಲಿದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲಿವೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ? 10 meter ಅಬೋವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲಿಂದ 10 meter ಅಬೋವ್ ಇದೆ ಯಾವುದು? ಎಲಿವೇಟರ್. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಟು ರೀಚ್ -350 meter? ಇದು ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇದು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಬಿಲೋ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಮೈನಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಎಲಿವೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ -350 meter ವರೆಗೂ ಬರ್ತಾ. ಎಷ್ಟು? 350 meter -350 meter. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಚ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲಿವೇಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿತು? ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತದು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 meter ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಬಿಡ್ರಿ ಇದು. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಿಲೋ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಅಬೋ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೋ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು. ಮೈನಸ್ 360 ಸರ್. 360 ಸರ್. ಟೋಟಲ್ 360. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ traveled by an elevator is how much? 360 meter. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಈ 360 meter ಅನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it takes 1 minute to travel 6 meter. Okay na? So how much time it will take to reach 360 meter? That means you should have to divide 360 divided by 6. That means 6 is 36. 60 minutes. 1 hour. 60 minutes is nothing but 1 hour. 1 hour. 3 kilo. Yes. Therefore, an elevator takes Time to reach 60 minutes to for reach 1 hour. -350 meter from the 10 meter of
10 meter above the ground level. 10 meter above the ground level. Above 10 the meter above the ground level. ground level. ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಇಷ್ಟೇ. Are understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, is there any doubt you have to ask? No, sir.